Standard 8th Subject General Science Bridge Course. This is for 5th to 11th July. Here we are going to discuss about the activity sheet number 5th and 6th in this video. Here is the activity number 5. Reference for this is Science 7th Standard Textbook, chapter number 4th, Nutrition in Living Organisms. Now what is nutrition? See first. So here the substances which are digested and assimilated for obtaining energy and for growth and health of body, that are called as first foodstuffs. Now what is the process of nutrition? See here, the process of taking in and using food which takes place in living organism, that is called as nutrition. अन्न शरीरामध्ये घेणे आणि त्याचा वापर करणे या प्रोसेसला काय केलं जातं, काय म्हटलं जातं, न्यूट्रिशन. तर इथं नीड ऑफ न्यूट्रिशन दिलं आहे. व्हॉट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन? टू सप्लाय द एनर्जी टू रिक्वायर्ड फॉर डुईंग वर्क, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी. वाढ आणि विकास जो आहे तर त्याच्यासाठी रिप्लेस द डॅमेज्ड सेल अँड रिपेअर टिश्यूज. जे डॅमेज झालेले जे सेल आहेत त्याला रिप्लेस करणे आणि त्याच्या ठिकाणी त्या टिश्यूजचं रिपेअरिंग करणे. टू फाईट डिसीजेस, आजारांच्या विरुद्ध लढण्यासाठी न्यूट्रिशनची गरज असते. 2 टाईप्स ऑफ न्यूट्रिशन्स आर हिअर. सी, ऑटोट्रॉफिक अँड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. So what is the autotrophic nutrition? Some organisms can produce their own food and thus nourish themselves. This is called as autotrophic nutrition. काही ऑर्गॅनिझम काय करतात बघा, स्वतःचं अन्न तयार करतात आणि स्वतःचं पोषण स्वतःच करतात, ज्याला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन असं म्हटलं जातं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. व्हॉट इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सम ऑर्गॅनिझम डिपेंड ऑन अदर ऑर्गॅनिझम, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स फॉर देअर फूड. काही ऑर्गॅनिझम मात्र काय करतात बघा, ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवर, प्लांट्सवर किंवा ॲनिमल्सवर काय असतात, त्यांच्या अन्नासाठी अवलंबून असतात. त्यांना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन असं म्हटलं जातं. नाव सी हिअर, न्यूट्रियंट्स आर ऑफ 2 टाईप्स. 2 प्रकारचे न्यूट्रियंट्स म्हणजे पोषक द्रव्य जे आहेत तर ती 2 टाईपचे आहेत, मॅक्रो अँड मायक्रो. मॅक्रो मीन्स दॅट आर द longer or a bigger type of nutrients, and micro means that are tiny or smaller type of nutrients. Carbohydrate, proteins, fats, so these are the micronutrients. And minerals, vitamins, they are required in small quantity, they are micronutrients. Now see here, autotrophic plant, the how photosynthesis process occurs in this plant. See here the diagram of the plant. Plant needs sunlight, carbon dioxide and chlorophyll, and they use all these things and they make their own food material with the help of also water, minerals, salts from the soil, and they produces food and they releases oxygen and water vapor in the atmosphere. Now plant needs food for their growth. They produce their own food with the help of sunlight, chlorophyll. Plants make their food in leaves. They make their food in leaves using water, nutrients from the soil and carbon dioxide from air. So this whole process is called as photosynthesis. So here reaction is given. Here see, carbon dioxide plus water. So in presence of sunlight and chlorophyll, plants make their food in the form of glucose and thus they also produces oxygen. Here molecular formula also given for this reaction. So 6CO2 plus 6H2O, that equals to C6H12O6 plus 6O2. So this is the reaction for photosynthesis. Now see how transportation occurs in the plant.
So plant have the transport system. Here one activity is given. Take a pumpkin stem, cut that under water and take some water in the conical flask, add 7 to 8 drops of ink in that and put that pumpkin stem vertically in the flask and observe the changes that takes place in the and discuss them. So all that ink that conducted in upward direction. So here there is a transport system is present in the plant that consists of xylem and phloem. So these two are the types of tissues which perform the conduction of water and food in plants, and these are the diagrammatic representation or diagrams of xylem and phloem here given. See here the xylem transports the mineral and water from the root to all aerial parts of the plant. झायलम काय करतं तर मिनरल आणि वॉटर जे आहे तर ते रूटपासून पूर्ण सगळ्या एरियल पार्ट करतं त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन करत असतं. अँड द फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट द फूड दॅट इज द ग्लुकोज फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आणि जे फ्लोएम आहे ते काय करतं तर लीफपासून काय करतं सगळ्या बॉडी पार्ट्सकडे काय करतं फूड जे आहे तर त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन करत असतं. सो हिअर सी तर हे एक तर काय होतं त्याचं हे जे फूड आहे तर ते कंज्यूम केलं जातं किंवा स्टोअर केलं जातं. सो these plants have transport system but they do not have any separate type of digestive or excretory system. तर ह्युमन बेईंगमध्ये जसं डायजेस्टिव्ह आणि एक्सेक्रेटरी सिस्टीम असते तशी प्लांटमध्ये डायजेस्टिव्ह किंवा एक्सेक्रेटरी सिस्टीम नसते. Now next point, see here, air contains gaseous nitrogen. So nitrogen is necessary for synthesis of protein in plants. Proteins are made from the carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. So all these things are available for plants from the air, but nitrogen is not directly available for plants, but these are necessary to synthesis of proteins. So air contains the gaseous nitrogen, but plants cannot utilize this gaseous nitrogen, so they are needs to fix this or converts this into the compounds, and the fixation of nitrogen occurs by biological and atmospheric method. So these are two types of methods by which fixation of nitrogen occurs. म्हणजे जे नायट्रोजनचं स्थिरीकरण आहे तर ह्या दोन वेगळ्या मेथड्सनी केलं जातं, बायोलॉजिकल आणि ॲटमॉस्फेरिक मेथडनी. सो हिअर सी बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ द नायट्रोजन वेन डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कॅन ब्रिंग्स अबाउट द बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन. हिअर टू टाइप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर देअर. one type of microorganisms, they are present in the root nodules of the leguminous plants and they are rhizobium microorganism. एका प्रकारचे मायक्रोऑर्गॅनिझम जे आहेत तर ते रूट नोड्यूल्समध्ये म्हणजे मुळांवर काय असतात गाठी असतात त्याच्यामध्ये काय असतात हे प्रेझेंट असतात आणि त्यांना ते असतात रायझोबियम बॅक्टेरिया. These microorganisms absorb atmospheric nitrogen and converts it into nitrates. नायट्रोजनच्या कंपाऊंडमध्ये काय होतं त्यांचं कन्वर्जन करतात. म्हणजे हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे रूट नोड्यूलमध्ये प्रेझेंट आहेत हे ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजनला ॲब्सॉर्ब करतात आणि त्याचं नायट्रेटमध्ये कन्वर्जन करतात. आणि असं जे नायट्रेट्स आहेत हे या प्लांटसाठी काय होतं अवेलेबल होऊ शकतं. त्याच्यानंतर दुसऱ्या टाईपचे जे काही दोन टाईप आपण इथं बघितले त्याच्यातले दुसरा टाईप मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा आहे तर तो आहे ॲझॅटोबॅक्टर. हा पहिला टाईप आहे रायझोबियम आणि दुसरा टाईप आहे ॲझॅटोबॅक्टर. हिअर दीज आर प्रेझेंट इन द सॉईल. हे मात्र सॉईलमध्ये प्रेझेंट असतात अँड दे ऑल्सो कन्वर्ट ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन नायट्रेट्स. हे सुद्धा काय करतात ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजनचं नायट्रेट्समध्ये कन्वर्जन करतात. तर हे जे नायट्रोजन फिक्सेशन आहे तर हे बायोलॉजिकल आहे. आता इथं बघा सेकंड टाईप ऑफ नायट्रोजन फिक्सेशन, सो दॅट इज अ ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्सेशन. तर हे कसं होतं पहा, लाईटनिंग म्हणजे जी विजा होतात तर तेव्हा दॅट ऑकर्स इन द रेनी सीझन.
that causes the atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other to form the nitric oxide. जेव्हा विजा चमकत असतात तर तेव्हा काय होत असतं, ॲटमॉस्फिअरमध्ये असणारं नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन तर याचं कॉम्बिनेशन होतं आणि त्याच्यापासून नायट्रिक ऑक्साईड जे आहे म्हणजे NO तयार होतो, विच इज अगेन ऑक्सिडाइज्ड टू फॉर्म नायट्रोजन डायऑक्साईड. पुन्हा ऑक्सिजनबरोबर या नायट्रिक ऑक्साईडचं कॉम्बिनेशन होतं आणि त्याच्यापासून नायट्रोजन डायऑक्साईड म्हणजे NO2 तयार होतो. द नायट्रोजन डायऑक्साईड डिझॉल्व्स इन रेन वॉटर. तर हा जो नायट्रोजन डायऑक्साईड हा रेन वॉटरमध्ये डिझॉल्व होतो आणि त्याचं नायट्रिक ॲसिडमध्ये म्हणजे HNO3मध्ये कन्व्हर्जन होतं अँड दॅट गेट्स ॲडेड इन टू द सॉईल अलॉंग विथ द रेन वॉटर. आणि ते पावसाच्या पाण्याबरोबर काय होतं, सॉईलमध्ये ॲड केलं जातं. तर हे जे ॲसिड आहे दॅट रिॲक्ट्स विथ द डिफरंट मिनरल्स इन द सॉईल अँड दॅट कन्वर्ट्स इन टू द सॉल्ट्स. हे जे नायट्रिक ॲसिड आहे तर ते सॉईलमध्ये जे डिफरंट मिनरल्स असतात तर त्याच्याबरोबर रिॲक्ट होतं आणि त्याचे काय होतात, सॉल्ट्स तयार होतात आणि ते जे सॉल्ट्स आहेत हे प्लांट्सना अवेलेबल होतात आणि अशा प्रकारे या नायट्रोजन जे सॉल्ट्स आहेत तर त्याचा यूज जो आहे प्लांट करतात फॉर देअर ग्रोथ. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी शीट. नाव सी हिअर क्वेश्चन्स ऑर एक्सरसाइज of activity sheet number 5. Question first is which substances are necessary for the process of photosynthesis. तर इथं काही सबस्टन्स दिलेले आहेत तर याच्यापैकी कोणते सबस्टन्स फोटोसिंथेसिससाठी आवश्यक आहेत तर ते लिहायचे आहेत फक्त. सेकंड क्वेश्चन सी फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोसेस फॉर ऑल लिव्हिंग थिंग्स ऑन अर्थ. एक्सप्लेन धिस इन युअर ओन वर्ड्स. फोटोसिंथेसिस ही सगळ्याच सजीवांसाठी खूप महत्त्वाची प्रोसेस आहे हे तुमच्या शब्दामध्ये काय करायचं आहे, स्पष्ट करायचं आहे. नाव एक्सप्लेन द इम्पॉर्टन्स ऑफ द प्लांट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अँड इन नायट्रोजन फिक्सेशन. तर वनस्पतींचं महत्त्व जे आहे प्रकाश संश्लेषणामध्ये आणि या नायट्रोजन स्थिरीकरणामध्ये प्लांट्सचं जे महत्त्व आहे तर त्याचं स्पष्टीकरण द्यायचं आहे. नाव कम्प्लीट दिस चार्ट. नायट्रोजन फिक्सेशन ऑफ 2 टाईप्स बायोलॉजिकल आणि ॲटमॉस्फेरिक. बायोलॉजिकल जे आहे तर ते 2 टाईपच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून होतं. एक आहे तिथं रायझोबियम आणि ॲझॅटोबॅक्टर आणि हे जे आहेत तर त्याच्यामध्ये ॲटमॉस्फेरिक जे सबस्टन्स आहेत तर त्याचा यूज करून ही प्रोसेस कंप्लीट केली जाते. याच्यामध्ये एक एक्सपेरिमेंट तुम्ही करायचं आहे. कंडक्शन ऑफ वॉटर जे आहे तर ती ॲक्टिव्हिटी जी आत्ता मगाशी आपण पाहिली तर ती करायचं. याच्यामध्ये एक प्लांट घ्यायचा, ट्विक घ्यायचा, एक खोड घ्यायचं त्याचं आणि ते इंक रेड किंवा ब्ल्यू इंकच्या वॉटरमध्ये त्याला डीप करून ठेवायचं आणि 2-3 दिवसांनी त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आणि ही प्रोसेस जी आहे ती कंडक्शन ऑफ वॉटर आहे. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ॲक्टिव्हिटी शीट नंबर 7. Here see symbiotic nutrition. So what is the meaning of symbiotic nutrition? सहजीवन असं याला म्हटलं जातं. In some cases 2 or more than 2 different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition. काही वेळेस 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त जे प्लांट्स आहेत तर हे एकत्र काय होतात, जगत असतात तर त्यांची जी पोषणाची गरज आहे त्याच्यासाठी, त्याच्यानंतर प्रोटेक्शन आणि सपोर्टसाठी. तर विथ ईच अदर हेल्प्स आणि ते एकमेकांच्या मदतीनं काय करत असतात, हे कंप्लीट करत असतात. सो धिस टाईप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ॲज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. तर अशा टाईपचं जे न्यूट्रिशन आहे, पोषण आहे तर त्याला सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल सी हिअर फंगी ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स. these plants supply the nutrients to the fungi and in turn fungi supply minerals and water to the plant. काही प्लांटच्या भोवती काय होतात, हे फंगस जे आहे तर ते ग्रोथ त्यांची होते तर ते प्लांट त्या फंगसना न्यूट्रियंट्स अवेलेबल करून देतात आणि फंगस काय होतं त्यांना मिनरल्स आणि वॉटर अवेलेबल करून देतं त्या प्लांट्सना. आणि अशा प्रकारे हे फंगी आणि जे अल्गी आहेत दे लिव्ह टुगेदर अँड they help to each other. Fungi provides water and minerals as well as shelter to the algae and in return algae provides the food to the fungi. Now that is called as a lichens. तर ते जे आहेत
जेव्हा हे अल्गी आणि फंगी एकत्र काय होतात येतात तर तेव्हा त्यांना लायकिन्स असं म्हटलं जातं. आणि हे काय आहे, या सिम्बायोसिसचं एक्झाम्पल आहे. So this one is the diagram of a lichen. Now see, there are different types of plants also which are insectivorous, means carnivorous plants are that. हे काय आहेत, कीटकभक्षी हे वनस्पती आहेत. Sometimes see here we have seen that how some plants feed upon the insect to obtain nutrients, हे आपण पाहिलेलं आहे. तर हे काय आहेत, इन्सेक्टिव्होरस प्लांट्स आहेत. दीज आर जनरली ग्रो इन सॉईल और वॉटर डिफिशियंट इन द नायट्रोजन कंपाऊंड. तर हे असे जे इन्सेक्टिव्होरस जे प्लांट्स आहेत हे जनरली कुठे वाढतात, तर जिथे काय आहे नायट्रोजनची डिफिशियन्सी आहे, म्हणजे कमतरता आहे, अशा सॉईल किंवा वॉटरमध्ये यांची काय होते, वाढ होते. तर फॉर एक्झाम्पल सी हिअर ड्रॉसेरा बर्मेनी दॅट हॅज अ फ्लॉवर लाईक ॲपिरन्स. याचा ॲपिरन्स फ्लॉवरसारखं असतं आणि हे ग्राउंडच्या जवळच का होतं त्यांची वाढ होते. सो द लिव्स हॅव अट्रॅक्टिवली पिंक और रेड इन कलर अँड विथ हेअर्स ॲट द मार्जिन. त्याच्या मार्जिनला काय असतात, हेअर लाईक स्ट्रक्चर असतं. अँड विच आर मोस्टली अट्रॅक्टिव्ह टू द इन्सेक्ट. these margins have a droplets of the sticky substance at the tip of the margin. So when the insect attract to these hairs and get trapped by this plant. Now next type of sea plants are there. These are called as the saprophyte plants. Plants which obtain the food from the dead or decaying bodies of other organism, they are called as a saprophytic plants. असे प्लांट्स जे काय करतात, डेड किंवा डिकेइंग म्हणजे कुजणाऱ्या किंवा मृत जे काय बॉडीज आहेत तर त्यांच्यावर यांची वाढ होते आणि त्यांच्यापासून काय करतात, हे आपलं फूड ऑब्टेन करतात. सो दॅट प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज अ सॅप्रोफाईट प्लांट्स. इथं व्हेरियस टाईप्स ऑफ फंगी जसं मशरूम्स, ईस्ट हे काय सॅप्रोफाईट्स आहेत. फंगी काय करतं, दॅट secrete the digestive enzymes on the dead and they digest or break down the carbon compounds obtained from the dead and as a result of this they absorb the nutrients. तर हे काय करतात, अशा प्रकारे शोषून घेतात. म्हणजे या फंगी किंवा हे जे मशरूम्स आहेत तर ते काय करतात, डायजेस्टिव्ह एन्झाईम सिक्रेट करतात आणि याच्यामध्ये जे डेड किंवा डिकेइंग मॅटर आहे तर त्याच्यामध्ये असणारे जे काय कार्बन कंपाऊंड्स आहेत तर त्याला ब्रेक डाऊन करतात आणि असे जे सबस्टन्स आहेत तर ते ॲब्सॉर्ब करून घेतात. नाव इथं पहा, न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स. सो दीज आर द स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन ह्युमन. दॅट इज फर्स्ट इज अ इंजेशन, डायजेशन, ॲब्सॉर्प्शन, ॲसिमिलेशन अँड इजेशन. दीज आर द स्टेप्स इन न्यूट्रिशन ऑफ अ ह्युमन बीइंग. This is the type of nutrition in animal, holozoic nutrition. So holozoic nutrition, this is seen in amoeba. So here see food particle is surrounded from all sides inside the cell because this is a unicellular organisms. After that is digested with the help of different enzymes and undigested food is left behind as the amoeba moves further with the help of pseudopodias. So this type of nutrition is called as a holozoic nutrition. Now see here, there are different types of animals. These are according to the type of food. Herbivores which use the plants directly as their food, that are the herbivores, and the carnivores which depends on the other animals for their food, that are the carnivores. Then omnivores are those which obtain the food from both plants and animals. दोन्ही कडून घेणारे फूड ऑब्टेन करणारे जे आहेत तर ते ऑमनिव्होरस आहेत. इथं एक्झाम्पल बघा, मंकी, चिंपांजी, ह्युमन हे सगळे काय आहेत, ऑमनिव्होरस आहेत. त्याच्यानंतर स्कॅव्हेंजर्स ऑर डिकम्पोजर्स. सी हिअर सम ऑर्गॅनिझम्स they perform the function of the cleaning and conserving of the environment by their act feeding themselves. So that are called as the scavengers. So for example, vulture, crow, hyena,
So that are the scavenger. Decomposers are the microbes which obtain the food by decomposing dead bodies of the organisms. Then saprozoic mode of nutrition, see here, some insects or unicellular animals they nutrients by absorbing the liquid organic material. So that is the saprozoic type of nutrition. So they obtain that liquid organic material from the dead bodies of the other animals. Then parasitic nutrition. So some animals depends on other animals for food, and they can obtain the food only from the animals on whom they are dependent. They are called as a parasitic nutrition. But see here, some animals live on the body or surface. काही animals मात्र काय करतात, बॉडी सरफेसवर काय असतात, जीवन जगत असतात. सो दॅट आर अँड दे ऑप्टेन देअर फूड बाय सकिंग देअर ब्लड. तर त्यांच्यावर हे राहतात, तर त्यांचं ब्लड सक करून ते काय करतात, त्यांचं फूड मिळवतात. सो दीज आर द ectoparasytic nutrition. Then see, for examples are given louse, bedbug, tick, etc. Now second type of see animals like tapeworm and roundworm जे आहेत. तर जंत जे आहेत किंवा गोलकृमी किंवा पट्टकृमी म्हटलं जातं याला, दे लिव्ह इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ॲनिमल्स. आणि ते काय करतात, अदर ॲनिमल्सच्या बॉडीच्या आतमध्ये राहतात and obtain their food. So these are the endoparasitic nutrition. Now see here some questions from the activity sheet number 6. Solve this exercise in your notebook. First question is, who am I? Tell which type of mode of nutrition I have. कुठल्या टाईपचं पोषणाची पद्धती आहे ते लिहायचं आहे. I live in your small intestine and actually I absorb food. मी तुमच्या लहान आतड्यामध्ये राहतो आणि मी काय करतो, मी फूड ॲब्सॉर्ब करतो. म्हणजे हे कुठल्या टाईपचे आहेत, हे आहेत एंडोपॅरासायटिक न्यूट्रिशन. आय एम वन ऑफ द स्पायसी सबस्टन्स आय मेड बाय द कोरिलेशन बिटवीन द अल्गी अँड फंगी. तर हे आहेत लायकेन्स. तर याचा काय आहे, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे यांच्यामध्ये. देन ऑब्झर्व धिस ॲनिमल्स ऑफ युअर सराउंडिंग. तुमच्या सभोवताली असणाऱ्या ॲनिमल्सचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे आणि याच्यामध्ये फूडचा टाईप किंवा नेम लिहायचं, ते जे घेतात ते, आणि त्यांचं मेथड ऑफ इंजेक्शन लिहायचे आहे. एक्झाम्पल्स आर गिवन हिअर, काऊ, फ्रॉग, स्नेक अँड मॉस्किटोज. देन थर्ड क्वेश्चन सी हिअर, देर इज अ यूज ऑफ सम क्रिएचर्स विच आर लिव्हिंग इन डर्टी प्लेसेस. काही जीवजंतू आहेत जे खूप अस्वच्छ जागेमध्ये राहतात, जसं टर्माइट्स आहेत म्हणजे मुंग्या किंवा वाळवी असेल, किंवा डंगवर्म जे आहेत म्हणजे शेणामध्ये राहणारे किडे जे आहेत. तर त्यांचा खरंच काय होतो, खरंच ते उपयोगी आहेत का, याचं कारण लिहायचं आहे. का उपयोगी आहेत आणि कशा प्रकारे याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. नाव सी फोर्थ क्वेश्चन इज, आयडेंटिफाय प्लांट फ्रॉम द पिक्चर अलॉंग साईड. चित्र इथं दिलेलं आहे, हे पिक्चर प्लांटचं काय आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे न्यूट्रिशन होते तर ते लिहायचं आहे. नाव फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन न्यूट्रिशन इन ॲनिमल. हे जे 5 स्टेप्स आहेत तर ते काय करायचे, ते एक्सप्लेन करायचे आहेत. सो धिस इज अबाउट द ॲक्टिव्हिटी शीट नंबर 6. सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन्स इन युअर नोटबुक.